حضرت صدیق اکبر بڑے مالدار تھے، تاجر آدمی تھے، تاجر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، لیکن اپنا سارا مال نبی کریم کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ چلتے چلتے حضور نے فرمایا کہ کبھی بلال آزاد ہو جائے نا تو بیچارہ بڑی تکلیف میں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں 100 اوقیہ سونا میں جیب میں ڈال کے لے گیا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ غلام کی قیمت تھی 1-2 اوقیہ، کتنا لے کے کتنے گئے؟ چلے میں کچھ نہیں کہتا، ایک دفعہ بول دے سارے، کتنا جی؟ لو وجہ بھی لیجیے، کچھ بولے، میں نے بتا دیا 100، یعنی سمجھ لے چیز 1 روپے کی لے گئے 1 لاکھ روپے جیب میں ڈال۔ حضور نے چاہا ہے نا بلال آزاد ہو، تو محبوب کی چاہت کے کوئی ریٹ ہے ہی کوئی نہیں، لے گئے۔ جا کے امیہ بن خلف سے کہا کہ میں بلال کو خریدنے آیا ہوں، تو وہ کہنے لگا 30 اوقیہ سونا لوں گا بلال کو آزاد کر دے گا۔ آپ کا تو مجھے نہیں پتا، میں دیہاتی آدمی ہوں، دیہاتوں میں نا کبھی کوئی بیل، کوئی بھینس، کوئی گائے خریدنے جاتے تھے تو جس نے نہیں نہ بیچنی ہوتی تھی وہ بڑے مہنگا ریٹ بتا دیتا، اور سامنے والا کہتا تھا لگتا ہے تیرا پروگرام نہیں دے گا۔ یہی ہوتا تھا نا، تو پیسے اتنے مانگ لیے تو دینے نہیں چاہتا۔ تو حضرت بلال حبشی کتنے پیسے بھائی؟ اس نے کہا جی 30 اوقیہ۔ وہ کہتا میں نے اتنے مانگے تھے کہ کوئی دے سکے، میں نے بڑے پیسے مانگے، جب کہا نا 30، تو ابوبکر صدیق فرماتے میں تو 100 لے کے گیا تھا، کہتے میں نے 30 نکالے اور دے دیے۔ حضرت بلال کو آزاد کرایا۔ امیہ بن خلف کہنے لگا ابوبکر تو تاجر بندہ ہے، سیانہ بندہ ہے، ایسے تو نہیں تھا نا کہ کوئی بندہ باہر سے آیا ہے، تو مکے کا باسی اور زمانہ تجھے جانتا ہے، اگر تو 1 اوقیہ سونے پہ اڑ جاتا نا کہ میں صرف 1 اوقیہ میں بلال کو خریدوں گا، 1 میں، تو امیہ کہنے لگا میں 1 پر بھی بیچنے میں تیار تھا، میں نے تو 30 اس لیے مانگے تھے کہ تو چلا جائے، اور میں نے 30 مانگے تو تم نے 30 دے دیے، حالانکہ تو 1 اوقیہ پہ ضد کرتا تو میں دے دیتا۔ ابوبکر صدیق مسکرائے، فرمانے لگے تو ابھی کافر ہے، تجھے ابھی ایمان کے ذائقے کا پتہ نہیں، یہ تو ابھی آشنا نہیں نا، تجھے کیا پتا ہو یہ بھی ایک مزہ ہے، تجھے پتہ نہیں نا یہ بھی ایک ذائقہ ہے، یہ بھی ایک سرور ہے، تو ابھی اس سرور سے دور ہے۔ وہ اقبال کہنے لگے نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، اور پھر کہنے لگے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، اور پھر کہنے لگے عقل عیار ہے۔ عیار کا سادہ ترجمہ مکار ہوتا ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، لیکن عقل کو عیار کا، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ پہلی بات یہ دیکھے کتنی تگڑی کر دی، وہ عیار ہے اور یہ بیچارہ، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ، نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، بیچارہ جو ہوا ہے بیچارہ تو لہذا کچھ بھی نہیں۔ تو وہ امیہ کہنے لگا تو 1 پہ اڑ جاتا تو میں 1 کا بھی دے دیتا، تو صدیق اکبر ہنسے، جناب بلال کا بازو تھاما، کہنے لگے امیہ تیرا کیا خیال ہے میں نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ امیہ کہنے لگا نہیں آپ تو صدیق معروف ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے امیہ سن، پھر تو کہتا ہے نا کہ تو 1 پہ اڑتا، میں 1 پہ اڑتا تو 1 کا بھی بلال دے دیتا، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ تو نے 30 مانگے، تو 100 مانگتا تو میں 100 کا بھی بلال خرید لیتا، تو اس لیے کہ یہ حضور کی چاہت ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ مال وہاں خرچ ہوتا ہے جہاں انسان کو بڑا پیار۔ آپ نے سنا ہوا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ نے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا مال لے آئے، آدھا لانا بھی کوئی آسان کام ہو، 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، پر جن کو دینی پڑتی ہے نا وہ بیچارے 15 مفتیوں سے فتویٰ لیتے ہیں کہ کتنوں کو 2 لاکھ بچ ہی جائے تو چنگا ہے، وہ 15 مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی گنجائش ہے، بہن بھی حصہ مانگ رہی ہے، فلانا بھی مسئلہ ہے، قرضے بھی ہیں، کچھ کمیٹیاں، بڑے چکر چلاتے ہیں، حالانکہ دینے کتنے ہوتے ہیں 2.5%، 50% دیا حضرت عمر فاروق نے، 50%، آدھا مال، کہتا میں نے سوئی دھاگا بھی آدھا کر لیا، میں نے گھر کے کپڑے بھی آدھے کر لیے، میرا خیال تھا ابوبکر سے جیتنا ہے، ابوبکر سے جیتنا ہے، ہر شے آدھی کر کے لے گیا، لیکن قربان جاؤ، کہتے میں نے سارا مال رکھا،
उधर से अबू बकर सिद्दीक भी आए। जब वो आए तो पैर में जूता कोई नहीं, सर पे टोपी कोई नहीं, लिबास पहना हुआ है टाट का, टाट का, तेनू लब दें आप गवाचे, टाट का लिबास पहना है। आए कहने लगे नबी करीम ने जो सवालात किए ना, तो सवालों में बड़ा फर्क था। हजरत उमर फरमाते हैं हुजूर ने जो सवाल कायम किए ना हम दोनों में, तो सवालों में ही बड़ा फर्क था। मुझसे हुजूर ने फरमाया क्या लेके आए हो? मैंने कहा था जरा मेरी बात पे तवज्जो करना। कहते हैं मुझसे सवाल ये हुआ कि क्या लेके आए हो? और कहते हैं अबू बकर सिद्दीक से ये नहीं पूछा क्या लेके आए, उनसे पूछा घर में क्या छोड़ के आए हो। कहते हैं सवाल पे ही बात खत्म हो गई। और मैं क्या मैं तू की तो जीतना है, यहाँ तो सवाल ही अलग अलग हो गया है। मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या भला क्या लेके आए हो? तो मैंने कहा या रसूलल्लाह आधा ले आया हूं। और अबू बकर सिद्दीक से ये नहीं पूछा क्या लेके आए हो, कहा अबू बकर भला घर क्या छोड़ के आए हो? कहते हैं वहीं बात खत्म हो गई। अबू बकर सिद्दीक ने भी बड़ा ही आला जवाब, ये नहीं कहा कि हुजूर सारा कुछ ले आए। उन्होंने बताया कि हुजूर मैं कोई लवारस तो नहीं हूं, या रसूलल्लाह मैं कोई कंगाल तो नहीं हूं, हुजूर मैं कोई छोटे मोटे लजपाल का मानने वाला हूं। ये नहीं कहा हुजूर सारा ले आओ। उमर कहते हैं अगर हुजूर के सवाल में फर्क था ना, तो मेरे और अबू बकर के जवाब में भी बड़ा फर्क था। हुजूर ने पूछा क्या लाए हो, तो मैंने कहा आधा लाया हूं। अबू बकर सिद्दीक से पूछा क्या छोड़ के आए हो, तो ये नहीं कहा हुजूर मैं कुछ भी नहीं छोड़ के आया, बल्कि कहने लगे या रसूलल्लाह मैं कोई कंगाल हूं, मैं कोई लवारस हूं, हुजूर घर में अल्लाह भी छोड़ आया हूं, अल्लाह का रसूल भी छोड़ आया, भरा हुआ घर छोड़ के आया हूं। सोने भरा हुआ घर है मेरा, भरा हुआ। बया हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर के महबूबे खुदा महबूब है सिद्दीक अकबर का। और लुटाया राह हक में घर कई बार, एक बार नहीं कई बार लुटाया राह हक में घर कई बार, इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर। लुट लुट कर हसन घर बन गया। अच्छा एक और बात, कुछ लोग ना करीब रहते हैं पर रजा को नहीं समझते, करीब रहते हैं रजा को समझते, ये नहीं समझते कि अब्बा जी की रजा किस बात है, मेरे उस्ताद की रजा, मेरे शेख राजी की रजा नहीं समझते। कहानियां बनाते हैं, नाराज ना होना, स्टोरियां बनाते हैं। और नहीं जी नहीं, अब्बा जी को भी तो पता है ना मेरे भी बच्चे हैं, जी हाँ जी, लेकिन हैं तो वो अब्बा जी ना, आपके हैं तो अब्बा जी ना, रहेंगे भी अब्बा जी। तो अगर उनको ये पता है कि आपके बच्चे हैं, तो आपको भी तो पता है ना जी मेरे अब्बा जी हैं, तो आप भी तो थोड़ा ख्याल फरमाए ना। हम कहानियां बनाते हैं पर रजा को समझते। हजरत सिद्दीक अकबर नबी करीम की ना रजा को समझते थे। वो समझ गए थे कि सोना किन कामों में राजी होता है। ये इस पहलू को बस समझ लें, जो ये समझ गया ना वो पा गया, वो जीत गया। जो जहां आ गया ना ये समझ लग गई, जो मिजाज को जान गया, जिसे पता चल गया, वो बस ना बात को समझ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फजर की नमाज पढ़ाई, फजर की। तो हुजूर फजर की नमाज पढ़ा के फरमाने लगे भाई किसी बंदे ने रोजा रखा हुआ है? हजरत उमर कहते हैं रात को मेरा इरादा था रखूं, और सवेरे फिर मैंने गिरा दिया, नहीं रखा। हुजूर ने दूसरी दफा पूछा भाई किसी ने रोजा रखा है? हजरत सिद्दीक के ऊपर ने हाथ खड़ा किया, इसकी या रसूलल्लाह मैंने रखा हुआ। आप हुक्म ना देते तो ना बताता, पर रोजा रखना भी आपने तवज्जो दिलाई है, तो हुक्म भी आपका बताओ तो बता दिया। हजरत उमर कहते हैं हुजूर ने तो फजर की नमाज पढ़ाई, फजर की। दूसरा सवाल पूछा भी किसी ने किसी बीमार की तीमारदारी की है? तो हजरत उमर कहते हैं मैंने फटाफट अर्ज की या रसूलल्लाह अभी तो नमाज फजर पढ़ी है, अब घर जाएंगे तो तीमारदारी करेंगे। तो हुजूर ने फरमाया उमर तू जरा ठहर जाना, जल्दी ना कर, ठहर ना जरा, रोक तो सही। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं चुप कर गया। हुजूर ने फरमाया बताओ भी किसी ने तीमारदारी की है? तो सिद्दीक अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज की या रसूलल्लाह अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु 2-3 दिन से नमाज पढ़ने नहीं आ रहे। रात मैंने पता कराया तो पता चला बीमार है, और हुजूर मुझे ये भी पता है वो मेरा यार है, मुझे पता है रात को जल्दी सोचा पर तहज्जुद में जरूर उठता है। तो हुजूर मैं भी जरा फजर का वक्त जल्दी उठा हूं, तो फजर में आने से पहले अब्दुर्रहमान इब्न औफ की तीमारदारी करके आए।
हजरत उमर कहते हैं मैं ना हल्का हल्का ढीला पड़ गया। हुजूर ने तीसरा सवाल पूछा, फरमाया किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया? खाना खिलाया किसी मिस्कीन को? हजरत सैयदना उमर फारूक कहते मैंने फिर अर्ज की, मैंने कहा या रसूल अल्लाह अभी तो फजर पड़ी है, घर जाएंगे कोई चीज लेंगे तो खाना खिलाएंगे। तो हुजूर फिर मुस्कुराए, फरमाया उमर तो जरा ठहर नहीं जाता, जरा ठहर ना, जरा नजारा तो करना, गोया ये शान सिद्दीक़ अकबर का जलसा होगा, ठहरना। हुजूर ने फिर पूछा भी किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है? तो हज़रत उमर कहते हैं लोग सारे दाएं बाएं देख रहे थे और मैं चुपके चुपके अबू बकर को देख रहा था कि मुझे पता था कि बोलना इसी नहीं है, और दिल मेरा कर रहा था कि कह दूं दो जनाब जवाब, दिल मेरा कर रहा था। वो समझ गए थे कि सोना राजी किन कामों में, बस ये नुक्ता उन्होंने पा लिया था। हुजूर ने फरमाया बताओ किसी मिस्कीन को रोटी खिलाई है? तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सवेरे उठा हूँ तो छोटा बेटा भी उठ गया और मेरे वुज़ू करते सुन्नत पढ़ते माँ से कहने लगा भूख लग रही है, तो माँ ने 2 रोटियां भी पका दी। तो हुजूर एक उसने खाई, दूसरी उसके हाथ में थी। जब हम निकले हैं ना घर से तो दरवाजे पे एक फकीर खड़ा था, मिस्कीन खड़ा था, कह रहा था रात से भूखा हूँ। कोई दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था, अबू बकर सबसे पहले तेरा ही खुला है। तो हुजूर मैं ना उस मिस्कीन को एक रोटी खिला के आया हूँ। हजरत उमर फारूक कहते मैंने गर्दन झुका ली और मेरे रसूल करीम ने फरमाया ऐ अल्लाह मेरे अबू बकर पे रहम फरमा, अल्लाह मेरे अबू बकर। वो समझ गए थे, मिजाज शनासा समझ आ गई थी कि हुजूर किन बातों में, और ना अपने ऊपर वो सारा कुछ तारी कर दिया था।